اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پرائم نیوز میں بات کرتے ہیں مہاراشٹر کے ایک مردود شیطان خبیث قسم کے گستاخ رسول رام گری مہاراج کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سے کچھ دنوں پہلے اس نے مہاراشٹر کے ویجاپور میں ایک اس کے پروچن میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور قرآن کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے بہت کچھ اناپ شناپ بکواس کی، زہر اگلا۔ اور اس خبیث نے، اس مردود نے جن الفاظوں میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور مذہب اسلام پر ٹپنی کی ہے، اس سے پورا مہاراشٹر نہیں، پوری دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پیارا ملک بھارت یہ امن و شانتی کا گہوارہ ہے۔ اس ملک میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر مذہب، ملت اور ہر مکتب فکر کے لوگ اس پیارے دیش میں رہتے ہیں، اور ہر ایک کو یہاں اپنے مذہبی معاملات میں قانونی اعتبار سے آزادی حاصل ہے، اور آئین ہند کے مطابق، سنویدھان کے مطابق، دستور کے مطابق کسی بھی مذہبی شخصیات کی ذرہ برابر بھی توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ کسی بھی شخص کو کسی کی مذہبی دل آزاری کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دل آزاری کرنے والا اور ایسا کوئی بھی ہو وہ مجرم، دہشت گرد اور ملک کا دشمن ہے، چاہے پھر وہ مذہبی لباس میں پہن کر دہشت گردی کرے اور ملک میں نفرتوں کا ماحول بنائے، ایسے شخص پر کڑی کارروائی ہونی چاہیے۔ اب پورے مہاراشٹر میں بلکہ پورے ہندوستان میں جگہ جگہ باقاعدہ اس ملعون، اس مردود کے خلاف آندولن ہو رہے ہیں، میمورنڈم دیے جا رہے ہیں پولیس اسٹیشنز پر، اور کلکٹر کو میمورنڈم دے کر باقاعدہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس خبیث پر، اس شیطان پر کڑی کارروائی کی جائے۔ جمعیت علماء ہند نے بھی باقاعدہ حکومت سے اور انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ اس پر کڑی کارروائی کی جائے۔ مہاراشٹر کے ہمارے اپنے شہر جلگاؤں میں بھی پولیس اسٹیشن، کلیکٹر آفس، MIDC پولیس اسٹیشن، الگ الگ پولیس تھانوں میں جا کر باقاعدہ جوانوں نے، بزرگوں نے، بڑوں نے، الگ الگ تنظیموں نے اس خبیث پر کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مہاراشٹر کے تھانے سے بھی خبر آ رہی ہے کہ تھانے کے واگلے اسٹریٹ پولیس اسٹیشن کے پاس کئی علاقے کے لوگ جمع ہوئے، مسلمان جمع ہوئے، اور اس کی گرفتاری اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ ایسی بھیونڈی سے بھی خبریں آ رہی ہے کہ رام گری مہاراج اس شیطان کے خلاف بھیونڈی میں بھی مقدمہ درج کروایا گیا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف متنازع ریمارکس پر وہاں کے مسلمانوں نے زوردار انداز میں آندولن کیا۔ ایسی مہاراشٹر کے پربنی سے بھی خبریں آ رہی ہے کہ پربنی میں بھی رام گری مہاراج کو فوری گرفتار کیا جائے، ایسی نعرے بازی کی گئی۔ مسلم، سیاسی، سماجی، ملی اور مذہبی جماعتوں کے لیڈران نے پرزور یہ مطالبہ کیا، یہ ڈیمانڈ کیا کہ رام گری مہاراج پر کڑی کارروائی کی جائے۔ ایسے ہی میری نگاہوں کے سامنے خبر آ رہی ہے، الگ الگ علاقوں سے خبر آ رہی ہے، اور رضا اکیڈمی کے الحاج سعید نوری صاحب کا بھی بیان آیا ہے۔ سعید نوری صاحب نے بھی کہا کہ رام گری مہاراج کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے، یہ ملک کے امن و امان کے لیے، یہ شخص، یہ شیطان، یہ مردود ملک کی شانتی اور امن و امان کے لیے خطرہ ہے، اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اور چاروں طرف سے آواز اٹھ رہی ہے کہ اس پر کڑی کارروائی کی جائے، لیکن افسوس یہ ہے کہ کئی جگہوں پر پولیس اسٹیشن کے ادھیکاری اور ذمہ دار اس پر کارروائی نہیں کر رہے ہیں، اس پر مقدمہ درج نہیں کر رہے ہیں، اس پر FIR درج نہیں کر رہے ہیں۔ تو اب لوگوں کا یہ سوال واجبی ہے کہ آخر
क्यों पुलिस वाले इस पर मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं? मुल्क के अल्हम्दुलिल्लाह कई इलाकों में, कई पुलिस स्टेशन में इस शैतान पर मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन कई पुलिस स्टेशन में इस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। तो क्या वहां के पुलिस स्टेशन के अधिकारी जो है वो रामगिरी महाराज को बचाना चाहते हैं? अगर वहां के पुलिस वाले अमनो अमान शांति चाहते हैं तो कानूनी तौर पर जब संविधान में यह लिखा है, दर्ज है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। शायद ऐसा लगता है कि हमारी स्टेट महाराष्ट्र के सीएम ने बड़ी घटिया हरकत की। महाराष्ट्र के सीएम ने, इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में हिंदुत्ववादी वोटों को हासिल करने के लिए और हिंदुत्ववादी टोले को खुश करने के लिए हमारे स्टेट के सीएम ने घटिया हरकत की है, बिल्कुल निचले लेवल की हरकत की है। हम उसका निषेध करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। हमारे स्टेट के सीएम ने यह कमेंट किया कि कोई संत के बाल को धक्का नहीं लगा सकता है। यानी महाराष्ट्र स्टेट का सीएम बिल्कुल घटिया हरकत कर रहा है। और हम मुसलमानों को याद दिलाना चाहते हैं कि सीएम ये घटिया हरकत इसलिए कर रहा है कि हिंदुओं की वोट उसको मिल जाए, क्योंकि सीएम देख चुका है, बीजेपी देख चुकी है कि किसी भी हाल में हमको सेकुलर वोट और मुसलमानों के वोट मिलने वाले नहीं, तो कम से कम संत जैसे शैतानों का इस संत जैसे शैतानों का सपोर्ट करके हिंदुत्ववादी टोलों को तो खुश किया जा सके, आरएसएस को खुश किया जा सके, भगवावादियों को खुश किया जा सके। इसलिए हमारे यहाँ के सीएम ने यह घटिया हरकत की। मगर अब हम तमाम मुसलमानों को यह बता देना चाहते हैं कि जो भी शिंदे, अजीत पवार, फडणवीस और महायुति के साथ है, क्योंकि महायुति ऐसे संतों की सुरक्षा करने का काम कर रही है, उनको हिफाजत करने का काम कर रही है, उन पर कार्रवाई नहीं करवा रही है। तो जो भी इन महायुति के साथ है, जो भी मुसलमान, तो जाहिर बात है कि वो इनके वफादार है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के वफादार नहीं है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम नहीं है। क्योंकि शिंदे सरकार और महायुति नबी के गुस्ताखों के साथ खड़ी है। अगर आप भी नबी के गुस्ताखों में शामिल होना चाहते हैं तो शिंदे, अजीत पवार और महायुति और फडणवीस के साथ हो जाइए और मोहम्मद की गुलामी और मोहम्मद की वफादारी से निकल जाइए। हम आपका भी विरोध करते हैं, ऐसे मुसलमानों का भी विरोध करते हैं जो शिंदे सरकार के साथ में इस वक्त खड़े हैं, क्योंकि शिंदे सरकार उस गुस्ताख का सपोर्ट कर रही है जिस गुस्ताख ने हमारे नबी और हमारी अम्मी जान की शान में गुस्ताखी की है। और मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी वो रत्ती बराबर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अम्मी आयशा की शान में गुस्ताखी रत्ती बराबर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इस्लाम का मजाक रत्ती बराबर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब हम इस वीडियो के जरिए से ये भी अपील करते हैं कि जो मुसलमान शिंदे, अजीत पवार और महायुति और फडणवीस के साथ है, वो भी रसूलुल्लाह के गुस्ताखी में संत के साथ है। इसलिए हम उनका भी विरोध करते हैं और हम तमाम लोगों से अपील करते हैं, मुसलमानों से भी अपील करते हैं, फिर एक बार अपील करते हैं कि हमको माहौल नहीं खराब करना है, शैतानों को मौका नहीं देना है। क्योंकि हमारी बीजेपी सरकार यही चाहती है, महाराष्ट्र की शिंदे सरकार यही चाहती है कि मुसलमान जज्बात में आए, माहौल ख़राब हो, और माहौल ख़राब होता है तो फिर इन्हीं को फ़ायदा पहुंचता है। हमको इनको फ़ायदा नहीं पहुंचाना है, हमको जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से, कानूनी तरीके से इस शैतान पर कार्रवाई करवाना है। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।